Goodwin Pipe Doha Qatar presents Focus. Powered by Grand Hyper Kuwait. Aris Group Focus. This program is brought to you by High Tea, co-powered by Aris Group, in association with Pace Group, SBA Holidays, Kingdom of Bahrain, Core General Training LLC, Ajman, Safecare Technology, Periyar Rice, Sharavana Instant Cook, quality without compromise. Al-Fajr, refreshing life. ശ്രമത്തിലാണ് ഫലപ്രാപ്തിയിലല്ല സംതൃപ്തി ഉളവാകുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ പരിശ്രമം സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണ്. ഫോക്കസിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Hello and welcome to a new segment of Aras Medical Devices Exclusive. Today we will be interviewing the MD and Chairman of Aras Group, Mr. K.C. Babu. He is one man who is an engineer by profession and has built it all on his own. Let us meet the great man who has built this leading empire of medical equipments. Actually, I started my career from starting from 75 onwards. But from the childhood, I was actually trying to be we can say, as an engineer, because my father were working in the sugar factory, in a Pambarur factory in Pulukki or nearby Tiruvalla. That is the inspiration, because I used to go and give a morning or afternoon shift food to my father in the factory. This is a big area. It's almost, you can say, about a 200-acre land, which is occupied by the different divisions. Therefore, my father used to work in the steam boiler operator, but the next side of that boiler rooms and everything is an engineering division. The people are working as an engineer at drawing, preparing the drawings and all those things. But every day when I used to go to the factory, I see this engineering department. That is my encouragement. Actually, I can say that my father is my role model to doing this, my career. When I came here in Dubai in 1976, I was almost a matured person to carry out the services or the engineering, but I was more specialized in design. Therefore, the mechanical engineering design. Therefore, from the day one, I started making the design, making the pipeline things and all those things. Also, we are making the many things, how to do the productions, how can you do the equipments, how can you make the equipments, how can you do the services. From that day onwards, from even if it is after the spare time, I used to work, not really work by hand. Therefore, I could become one of the person who I am taking this almost 10 companies are now established. But always I am in the business, I am always in the line and always with the staff. So almost I started from when I started in Dubai, we have only one technician with me, because almost 18 technicians were working in this British Oxygen company. But I got a chance to start from one, and now is almost over and above 200 staff we have now at the moment. Therefore, I am happy that which we can do many things for the nations. One good thing is, when I took the career with the British Oxygen company, that is also is a gas project which is in Abu Dhabi. From Abu Dhabi, that I was working with them almost 5 years. Therefore, that I could learn, like we can say, the post graduation, which I did it with the practical, which I can say that. That's when I have more in the gas project itself. Then after that, I got the chance in 1982 in British Oxygen company. From that day onward till today, I am actually carrying out the same services, because in 1986 the company were closed. That British Oxygen company was closed, but I took over. Fortunately, I took over with the zero value
from 0 to, or maybe I can say that I started from 10 dirhams o-ring selling. Now it is almost, which I don't want to express myself how much it is, that the value will be. You can find out from the market what I am doing. Actually, I started in India. It's a company called Benson Medical Equipments India Private Limited, and I used to be like, it's a company is a one-man show, but because my father actually encouraged me to start in India, because therefore when I started the company, that's in it was probably you can say that from 1982 onwards till 2007 we were having the business in India, but because of the other involvement or the more concentration I had to give in this area, therefore I sold that company to one of my partner who was in Delhi based. Now the still system is going on in the same level in India. Aris Group UAE. Aris Group of companies provide solutions for healthcare sector, industrial sector and hospitality sector. Aris Group. Call 971-424457. അറേബ്യൻ നാടുകൾക്ക് നവോന്മേഷം പകരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചായ ഹൈ ടീ. ഹൈ ടീ, ഫൈൻ ക്വാളിറ്റി. Grand Hyper, Kuwait. Wide variety of delicious dishes instantly. Sharavana Instant Cook. Quality without compromise. Purified, filtered and bottled, high-quality drinking water in the UAE. Be smart in the office and at home. Bottled drinking water. Al Fajr. Refreshing life. Hello everybody and welcome to yet another exciting episode of Sarvana Special. ശരവണ ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ഫാക്ടറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് 2005 ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 15 ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. VS തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആലപ്പുഴ ബേസ്ഡ് ബിസിനസ്മാൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാണ് VS തമ്പി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എല്ലാ സ്റ്റാഫും ഈ 300+ സ്റ്റാഫ്സിന് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് അവർക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ, ഇതിനുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്ഷനും, ഇവൻ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്ത് അവർക്ക് മാക്സിമം അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ VS തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ കൺസേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അൽഫജർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ LLC, പിന്നെ സൺലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കമ്പനി. ഞങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ശരവണയ്ക്ക് 9 SKU ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ദോശമാവാണ് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ളത്. ഈ ദോശമാവ് തന്നെ നെയ്യിട്ടിട്ട് ദോശ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചമ്മന്തിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാം, അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ മറ്റേ ഇടിയാപ്പം ഹാഫ് കുക്ക്ഡാണ്.
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതും വെറുതെ കഴിക്കാം. പിന്നെ അപ്പം ബാറ്ററിൽ ശരവണയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് അപ്പം ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വേറെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് പൊന്തു വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അത് ഒരു 12 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് 4 ടൈപ്പ് പൊറോട്ടകളുണ്ട്. മലബാർ പൊറോട്ട, വീറ്റ് പൊറോട്ട, സിലോൺ പൊറോട്ട, കോയിൻ പൊറോട്ട. ഈ മലബാർ പൊറോട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറബ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലത്തെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് മലബാർ പൊറോട്ട. ചായയുടെ കൂടെ വെറുതെ കഴിക്കുക, അതിന് കറിയൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ സിലോൺ പൊറോട്ട ആൻഡ് കോയിൻ പൊറോട്ട അത് ശരവണയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, വേറെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർക്കും ഇല്ല. അത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള 2 ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയാണ്. ചപ്പാത്തി പൂരി റെഡിമെയ്ഡാണ്, അത് നേരെ എണ്ണയിലേക്കിടാം. ചപ്പാത്തി ഹാഫ് കുക്കഡാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് വടമാവാണ്. വടമാവ് നമ്മൾക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരിതാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ മാതിരിയിൽ നല്ല ഫ്രഷ് മാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും മുളകും ചേർത്തിട്ട് നേരെ എണ്ണയിലിടാം. അത്ര എല്ലാ ടേസ്റ്റി ഐറ്റംസാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചതിൽ വീണ്ടും അത് തന്നെ വാങ്ങുള്ളൂ. അത്രയും ടേസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ലോകത്തിലെ ഏത് ആൾക്കാരുടെ അടുക്കളയിലും ശരവണ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് അറബ്സ് തന്നെ പൊറോട്ട കഴിക്കുന്നവരാണ്. പാകിസ്ഥാനികൾ പൊറോട്ട, ഫിലിപ്പൈൻസ്, ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ശരവണൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിയവർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. കറൻ്റ്ലി ശരവണ ഗ്രൂപ്പിൽ അറൗണ്ട് 300+ സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഉമ്മുൽ ക്വീൻ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ പുതിയ ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ച് അറൗണ്ട് 150,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ഓൺ ബിൽഡിങ്, പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഫാക്ടറി ആണെങ്കിലും ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങും ലേബർ അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം അണ്ടർ വൺ റൂഫിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് 1 year ബാക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ശരവണയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു വണ്ടിയിൽ 2 പേരുള്ളത്, ഡ്രൈവർ പ്ലസ് സെയിൽസ്മാൻ. മറ്റുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഡ്രൈവർ കം സെയിൽസ്മാൻ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജോലി ഭാരം കുറവാണ്. ശരവണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോലിക്കാർക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല. കാരണം എല്ലാവിടെ പോയാലും ശരവണൻ്റെ സെയിൽസ്മാൻ, ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സീറ്റ് ഉണ്ട്. അത്രയും ഡിമാൻഡുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. ഏതൊരു ഗ്രോസറി ആയാലും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആയാലും ശരവണ ഇല്ലാതെ അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഏത് അടുക്കളയിലും ശരവണ, ലോകത്തിലെ ഏത് ആൾക്കാരുടെ അടുക്കളയിലും ശരവണ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നിർബന്ധമാണ്. സർവണ സ്പെഷ്യലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രവാസിയോട് എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാഷനേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ്, ഒരു ഫോമർ ബാങ്കർ, ഒരു ഫിലോസഫർ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അത്തീന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഫോമർ ബാങ്കറിൽ നിന്ന് സർ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കുള്ളൊരു കടന്നുവരും? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല. എഡ്യൂക്കേഷനെ ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് കണ്ടാൽ അതാർക്കും ബിസിനസ്സുകാരന് കടന്നു വരാം. എഡ്യൂക്കേഷനെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിക്കുള്ള മുതൽക്കൂട്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി നന്നായി മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കരിക്കുലമല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അത് ബ്രിട്ടീഷ് കരിക്കുലോ അമേരിക്കൻ കരിക്കുലോ ഇന്ത്യൻ കരിക്കുലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കരിക്കുലം ഒരു ടൂളാണ്. കരിക്കുലം ഒരു കയ്യിൽ തരുന്നൊരു ആയുധമാണ്.
പക്ഷേ അതിലൂടെ അറിവ് നേടി അറിവ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈമാറി യഥാർത്ഥ ജീവിതം പഠിക്കലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷമെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിറകെ ധ്യാനിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന്. അതറിയാതെ ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വന്നാൽ ഒരു സംഘം ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ശമ്പളം കൊടുത്തിരുത്തി ഒരു ബിസിനസ് നടത്തി പോകാനേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 വർഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇട്ടുമുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനെനിക്ക് സാധിക്കില്ല, എനിക്കതിന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവസാനം സ്കൂള് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ പൈസയില്ല, ഞാൻ പലതും നോക്കി നടക്കില്ല. പൈസ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും വരാത്തൊരു സാധനമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ വന്നതാണ് ഇവിടെ ദുബായിൽ ഒരു വളരെ പഴയ സ്കൂളാണ് ഗ്രാമർ സ്കൂൾ. അതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് കരിക്കുലം സ്കൂളാണ്. ആ സ്കൂള് നിലവിലുള്ള ഓണർക്ക് വാർദ്ധക്യമൊക്കെ എത്തിയതുകൊണ്ട് അത് വിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ കയ്യിൽ 1 ദിറം ഇല്ലപ്പോഴും. ഞാൻ ആ മാന്യയായ സ്ത്രീയെ ചെന്ന് കാണുകയും ഞാൻ കാല് നമസ്കരിച്ചു, തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു, എനിക്ക് ഈ സ്കൂൾ തരണം, ആരെങ്കിലും മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലോ എന്നുള്ള പേടി. അവസാനം അവർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു തുക പറഞ്ഞു, ഒരു മാധ്യമമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുക പറയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു പൈസയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ആലോചിച്ചു, എങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങും, ആരെന്നെ സഹായിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ നാട്ടിലൊരു വലിയ മനുഷ്യനുണ്ട്, എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന, എന്നെ അറിയുന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്. പിറ്റേന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു സ്കൂൾ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ എടുത്തവായി എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ പൈസ ഉണ്ടോയെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പൈസയില്ല. പിന്നെ നീ എങ്ങനെ വാങ്ങും? ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാലിൽ പോയി വീഴും, എന്നിട്ട് പൈസ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ എവിടെയും പോകണ്ട, നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ തുക എനിക്ക് കടമായിട്ട് മേടിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമർ സ്കൂൾ 4 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളായി മാറിയത്. ഒരുപാട് പരിമിതികളുള്ളൊരു സ്കൂളായിരുന്നു. ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഒരു വളരെ ലോ പ്രൈസിൽ ഒരുവിധം ഗുഡ് റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഗുഡിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ഗ്രാമർ സ്കൂൾ. അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഗ്രാമർ സ്കൂളിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര? നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അതൊരു അഗ്നി ആയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ ആത്മാവിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ആകുന്ന അഗ്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഗ്നിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാകാത്ത അഗ്നിയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം കാത്തുകൊള്ളുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ ആ അഗ്നിയെ വളർത്തും. ഒരുപക്ഷെ എന്നെ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ആയില്ല, ഇന്നെവിടെ എത്തിയോ അതുവരെ എത്തിച്ചത് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു അഗ്നിയായി അന്നും ഇന്നും ഞാൻ മരിക്കുവോളവും എന്നിൽ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസവും അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതാത് കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടി ഏരന്നും പരന്നും നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുകയും ഞങ്ങളാലാകുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ആയാലും അവിടെ ആയാലും ഞങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം. ഞങ്ങളാരും തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ, ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോലും എടുക്കാറില്ല. പൈസ സ്കൂളിനുണ്ടായാൽ തിരിച്ച് അത് നാട്ടുകാരുടെ പൈസയാണ്, പേരൻസിൻ്റെ ഫീസാണ്. അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അതിൽ ഒരു സർപ്ലസ് വന്നാൽ തിരിച്ച് കുട്ടികൾക്കും തിരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും കൂട്ടുക എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങളാരും ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ മാത്രമേ ഞങ്ങളാരും എടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു അഗ്നി, ഒരാവേശം, ഒരു ലക്ഷ്യം, അതൊരിക്കലും കൈവിടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യം ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനല്ല, ഏതൊരാൾക്കും അയാൾ എടുക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ
കഴിവുള്ള ഒരു വിത്തെടുത്ത് ഒരു നിലത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്ത് അവിടെ മുളച്ചതേ ആരുടെ കഴിവുണ്ടാ? ആരുടെ കഴിവുണ്ടോ വിത്ത് മുളച്ചത്? അത് വിത്ത് എറിഞ്ഞോൻ്റെയോ? അല്ല, വിത്തിനെ മുളപ്പിച്ചത് ആരാ? അപ്പം മണ്ണ് പറയും അത് എൻ്റെ കഴിവാണ്. മണ്ണിങ്ങനെ എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് ചെടി ഇങ്ങനെ വളർന്ന് ശിഖരം വച്ചിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വെള്ളം വന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, മണ്ണെ നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഈ സംതൃപ്തി കിടക്കുന്ന വെള്ളം ആവിയാക്കി കൊണ്ട് മഴ പെയ്ച്ച് ഭൂമിയിൽ വെള്ളം തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ ചെടി മുളയ്ക്കും? അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാറ്റ് വന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജനും അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എല്ലാം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ നിന്നിൽ മണ്ണിനകത്തുകൂടി ഇരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിത്ത് എങ്ങനെ വിളയ്ക്കും? എൻ്റെ കഴിവല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം സൂര്യരശ്മി വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്ന് നിനക്ക് സൂര്യപ്രകാശം തന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിത്ത് എങ്ങനെ മുളയ്ക്കും? അപ്പോൾ വിത്തൊരു ചോദ്യം പറയും, നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് പറയുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ മരം വന്നേനെ എന്ന്. അപ്പം ഒരു ആഗ്രഹം, ഒരു ലക്ഷ്യം വളർന്ന് പന്തലിച്ച് കായ്ഫലങ്ങൾ തരുന്ന മരമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശക്തി ഒത്തൊരുമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വിത്തും മുളയ്ക്കും, ഏതൊരു മുളയും മരമാകും, ഏതൊരു മരവും ഫലങ്ങൾ നൽകപ്പെടും. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സാറിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ചെലവഴിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അഥീന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പടർന്ന് പന്തലിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. SBA Holidays Bahrain. Our activities: Saudi Multiple Visa, Bahrain Investor Visa, Tours and Travels, Ticket Booking and Hotel Booking. SBA Holidays വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം: 1 year Saudi Multiple Visa, 1 year Bahrain Multiple Visa. SBA Holidays, 3rd floor, K City 301, Gold City, Manama, Kingdom of Bahrain. Call 39447289. Aris Group UAE. Aris Group of companies provide solutions for healthcare sector, industrial sector and hospitality sector. Aris Group. Call 971424457. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നന്നായാൽ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ ഓടാം. റോയൽ മാർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിഭവങ്ങൾ. Wide variety of delicious dishes instantly. Sharavana Instant Cook. Quality without compromise. Purified, filtered and bottled. High quality drinking water in the UAE. Be smart in the office and at home. Bottled drinking water. Core General Trading LLC Ajman UAE, water pump supplier in Ajman. Core is a global provider of integrated end-to-end supply turnkey engineering solutions and products. Our products: water pumps, industrial pumps, water tanks, HVAC products, calorifiers, water cooling system and solar water heater. Core General Trading LLC, Al Ittihad Street, Ajman Industrial 2, Ajman. Call 067797107. വെൽക്കം ടു ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ഷോസ്. കുവൈറ്റിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഹലോ മാം, എന്താണ് പേര്? റോസ്ലി. റബേക്ക ലൗലി. സാലി റബേക്ക. മാമിൻ്റെ പേര്? എത്ര വർഷം ഇവിടെ കുവൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത്? എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ? അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ? ബ്യൂട്ടി ഐറ്റംസ് ആണോ, ഡ്രസ് ഐറ്റംസ് ആണോ, എന്താണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇഷ്ടം? ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഡ്രസ്സിൻ്റെയും എല്ലാം. മാം ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്കുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സെലക്ഷൻ ആണോ, ഇവിടുത്തെ ആണോ? അതെ അതെ. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എല്ലാം മേടിക്കും. എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മേടിക്കും. പച്ചക്കറി ആയാലും സാധനമായാലും എല്ലാം ഇവിടുന്ന് വാങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 9 വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങുന്നത്. 9 years ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങും. നല്ലതാണോ? സർവീസ് ഇഷ്ടമാണ്? എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ? ഓക്കെ. പിന്നെ COVID-19 എങ്ങനെയായിരുന്നു? COVID-19 ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും വരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു സമയമായിരുന്നു COVID-19. അപ്പം അന്ന് എങ്ങനെയാണ്? ഓൺലൈനിലാണോ ഓർഡർ ചെയ്തത്? ഹോം ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല.
ഇല്ല, ആ സമയം ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു. ഞാനിപ്പം വന്നേ ഉള്ളൂ, തിരിച്ച് ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അപ്പോൾ തൊട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഷോപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ എന്ത് സാധനം ഇവിടെ വന്നേ വാങ്ങാറുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പം യാർഡ്ലിയുടെ ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സിൽ യാർഡ്ലിയിൽ buy 1 get 1 ഫ്രീ ആയിരുന്നു. പെർഫ്യൂംസ്, പൗഡർ, ക്രീം എല്ലാത്തിനും. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞായിരുന്നോ? 15 days ആയിട്ട് ഈ ഓഫർ ഉണ്ട്. സോപ്പ് മേടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ? നല്ലത്. അപ്പം ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, കുസൃതി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ആരാ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിൻ്റെ വക സമ്മാനമുണ്ട്. ഓക്കെ, ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. കുസൃതി ചോദ്യം ആ ഒരു ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. വെള്ളത്തിൽ വീണാലും നനയാത്ത ഒരു സാധനം. നീഴൽ. അപ്പോൾ ഒട്ടും ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല, അറിയാമായിരുന്നോ? ഓക്കെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻസർ? നിഴൽ. ശരിയാണ് ആൻസർ, നിഴൽ, ഷാഡോ. ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ വക ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് മാമിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസറിന്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞോ, നിങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? അപ്പോൾ ഇനിയുണ്ട്, അപ്പം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്തോളൂ ഷോപ്പിംഗ്. ഇനിയും ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ഫോക്കസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റ്സും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മളെ അറിയിക്കേണ്ട മെയിൽ ID focus123@gmail.com. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം. Till then, this is Nisha Yusuf signing off. Bye-bye and take care. Goodwin Pipe Doha Qatar presents Focus. Powered by Grand Hyper, Kuwait. Aras Group, Focus. This program is brought to you by High Tea, co-powered by Aras Group. In association with Pace Group, SBA Holidays, Kingdom of Bahrain, Core General Training LLC, Ajman, Safecare Technology, Periyar Rice, Sharavana Instant Cook. Quality without compromise. Al Fajr, refreshing life.